आ सही है पैक ऑफ 3 है। जो चीज़ जिन्ने मैं पैसे जोड़े सी ना सारे अपनी धी ते ला देते ते नाले कि चीज़ां होर भी देखन जोर जंप किया तो नीचे गिर गई सिर दे भार एक साई चलेगी मैं जो खड़का सुनिया मैं जल्दी ना भज के गई तो फिर एकदम जोर की जरूरत गिरी है ना उदों ने मेरा ना इन्ना दिल डर गया ना कि जिसम तक कंबन लग गया कंबनी माशाल्लाह जी बड़े मज़ेदार क्रिस्पी रोटी जी ना बननी है तैयार होनी कोलियां की रोटी जी ना बड़े मज़ेदार बनती है इदा लगती जिवें तंदूर दी होंदी तंदूर की फिर भी नरम हो जाती पर ये जी थोड़ी क्रिस्पी होंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करती मेरे भैन भाई ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक है अल्लाह पाक सानूं खुश रखे आबाद रखे जी अज दा व्लॉग कर दिया जी स्टार्ट तो लकड़ां जिहड़ियां इत्थे पईयां ने एक तो सुख हो गया कि इत्थे चुक्की है तो चुल्हे 'च बाल लईए तो नाले उपर ये कपड़ा पा दिता सी ताकि तरेल तो भिजन भी बच जाएंगी तो मैं कल भी इदा ही सेव किया है तो कल जो मैं सुबह लकड़ी बालियां ना तो बड़ी सोहनी जल्दी अग बल गई सी तो लकड़ां माशाल्लाह सुक्कियां जी किचन तो मैं सफाई की मैं क्या नाश्ता हम बाद बनानी है तो मैं क्या नाल ही ने पहले वेड़े सफाई कर देव तो फिर दूसरा है कि चलो साफ सफाई होएगी ना तो फिर बंदा खाना पकाता भी ना चंगा लगता ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆ ਫਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਫੇਰੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਲਾ ਵੱਡਾ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰਨ ਤੇ अगर ना हो तो फिर तो मजबूरी है फिर तो दूसरा झाड़ू फेर माशाल्लाह जी माशाल्लाह तवे ते जी सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा पराठा पक रहा जी साडे ले तुहाडे घरे भी पकदा पिया हैगा सानू पता वा लेकिन ये है कि नाल जी चाय बन रही है अग ते पराठा बन रहा है तो मैं क्या जी ताज़ा ताज़ा जिहड़ा पराठा है ना जी ये खा लेना चाहिए ताज़ा रोटी खाने का स्वाद ही अलग है। इधर दादी पोती बैठियां गप्पा ला रही अग सेक रही क्यों जन्नत गुल गुले गुल जोर देख लांदी पापा पापा जी साडे अज है नहीं तो मैं क्या जी क्यों ना जी ताज़ा ताज़ा अचार कढ़ के ले आइए हाय हाय पराठे के उत्ते रख के मैं तुहानू दिखाना अम्मी दी रोटी है चलो अम्मी दी होर पका दे फिर अम्मी तुसी पहले खानी तो खा लो ए लो तुसी खा लो ले राजी है सवेरे सवेरे ही अम्मी ने बेइज्जत कर दिता मां दी गालां ते घ्यो दी नालां आ जी अचार पिया साडा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल दी गल मैं दसदा आके अम्मी दी की गल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह ए जी साडा अचार है बिस्मिल्लाह ऐते दिल दी गल अम्मी दसेगी कि मैं दसांगा कि मुकद्दस किन्ने दसनी दिल दी गल अम्मी दी अम्मी ने क्यों नहीं पहली रोटी खाधी दस मुकद्दस दिल दी गल अम्मी दी दस हाँ अम्मी अम्मी काले फुल आ गए जी थोड़े जे अम्मी कहती है नाले उस तो इलावा भी जी अम्मी पहली रोटी खाती नहीं या तो कहते तवा ठंडा होंदा है तो मैनू तुसी दूए बंदे की जी रोटी पकदी वो मैनू दिती करो इदा ही अम्मी हाय मां ठहर जावे मेरी मां जी साफ सुथरी ब्राउन रोटी खांदे है जी जी हुण बनेगी चाह भी बन गई मुकद्दस डोंगा दे इनू फेंटिए माशाल्लाह जी नाश्ता वगैरह तो मैं अम्मा जी ने करवा दिता तो जन्नत नूं ते अम्मा जी ने मैं धुप्पे बिठा दिता मैं कहता सेको तो मैं ना आपदा बर्तन वगैरह इकट्ठे कर ला किचन को तो फिर धो के तो बर्तन साफ सुथरे रख लवां उस तो बाद फिर मैं भी धुप्प सेकूंगी लो जी बाकी तो अलहमदुलिल्लाह कम शम मेरे हो गए तो हुण मैं कहना धुप्प सेकदे हैं
ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਆ ਬਸ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੂ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੀਲੀ ਲਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਾ ਪਵਾ, ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਨਾਲੇ? ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਆਲੂ ਮਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੋਡੀ ਬਾਥ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਾਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਹੈ ਬੰਦ ਆ ਬਰੀਕ ਆ ਜਰਾਬਾਂ, ਤੇ ਬੰਦ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੋਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਬਾਥ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਬਾਥ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਬਣ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਬਾਥ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੇਬੀ ਆਇਲ, ਹੋਰ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਾਸੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਣੀ? ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਮੇਰੀ ਧੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਗੀ। ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਬਸ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੇਬੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ, ਜੋਨਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਬਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਬਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਆ ਦੇਖ ਲਾ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਹੋਣੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਾਂ ਆ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਡਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਦੇਖ, ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੈਕ ਆਫ 3 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਧਨੀਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆ, ਮਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਏ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਕਰ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਕਰ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਸਣ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ 2 ਕਿ ਲੀਮੂ ਕਰ ਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦਿਨ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਰੇ ਲਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋਕਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਗਰਮ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਲੋ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਵੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ, ਆ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਥ ਆ, ਬੇਬੀ ਬਾਥ। ਇਹ ਕਰੀਮ ਹੈ ਬੇਬੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਬੀ ਆਇਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਬੀ ਲੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਸੌਕਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੰਡ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਪੈਰ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪ, ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਖਾਣੀ ਚ ਜਾਂਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਈ। ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰਮ ਅਤੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। इधर देखो जन्नत, जन्नत उधर देखो, सबको दिखाओ कैसी है, कैसी लग रही है। माशाल्लाह। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚਨੇ, ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਨੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇ ਸੌਸ ਸਾਬਣ, ਸੋਪ, ਇਹ ਜੀ ਪਾਮੋਲਿਵ, ਇਹ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰਫ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਆਲੂ ਮਟਰ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਅੰਮੀ ਠੰਡ ਹੋਈ ਖੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ। ਬੱਲਾ ਮੈਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ। ਵੇਖ ਲਾ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਆ ਫਾਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਕਦੀ ਪਈ ਆ ਬੰਨੇ ਨਾ ਇਹ ਠਾਏ ਇਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਾਂ ਡੇਕ ਪਣੀ ਨਾ ਮੀ ਪਰਾਂ ਡੇਕ ਪਣ ਸਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਫੁਰਮੀ ਦੁਖਾਂਦੀ। ਓਏ ਜ਼ਖਮ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਦਾਦੋ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ ਫਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਦੇ। ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਚ ਲਾ ਆ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਦਾਂ। ਆ ਫਟ ਗਈ, ਆ ਦੇਖ। ਠੀਕ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आंटी रख ली उत्ते। अजे सब्जी कटदी फिरदी है अल्लाह दी बंदीए इन्नी देर। नहीं आलू प्याज सारा कुछ पिया इन्नी देर यार, तो फिर शाम हो जानी अपन। की गल चुप चुप क्यों, जवाब तो दे। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜੰਨਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ, ਇੱਕੋ ਸਾਈ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ। एक मिनट हुण जन्नत हुण तो मां नाल खेडी जांदी है फिर ਇੱਕਦਮ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈ ਚਲੇ ਗਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ, ਰੋਣਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। मैंने पहले ओदी सोर कर लेंदे। हाँ जी अम्मी कि किदां डिग्गी है, सुट तो नहीं लगी सू। ਇਹ ਨਾ ਪਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਟ ਤੇ ਨਾ ਝੂਟੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਡਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੋਰਾ ਬਾਜਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰੀ ਉਮਰੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆਲੀ ਆ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਇੰਦੇ ਨਾਲ। हुमली दा मतलब कि जंप। ਹਾਂ ਆ ਤਾਲੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ नहीं तो ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਸ ਗਿਆ ਸਾ। अल्लाह माफ करे। जन्नत बेटा आराम से दादो के पास बैठा करो, आराम से बैठा करो। ਵੇਖ ਲਾ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਨਾਕਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਬੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭੀਏ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੋਰ ਅਜੋ ਵੇਖ ਕਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਇਧਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲੈ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਚ ਗਏ। ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲੱਗੀ, ਬਚ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਚਲ ਤੂੰ ਸਵਾਹ ਸ਼ੂ ਕੱਢ ਲਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਨਤ ਗਿਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਬਣੀ अल्लाह पाक सब दी औलाद में सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने हर परेशानी हर मुसीबत तो महफूज रखे आमीन। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਲੂ ਮਟਰ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਕਾਣੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਪਕਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ पकाने ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਈਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ अदरक लसन ते हरियां मिर्चा देखो माशाल्लाह चॉप कीतियां इस दे नाल ते 100 रुपए दा मैं लिया सी। इधर जिसका पेस्ट भी तुसीं तैयार कर सकते हो। चुपस भी कितना मतलब कि ये पत्तियां ने ते काफ़ी ये चीज़ां ने 1 2 3 4 ते 5 तरह दी चीज़ां ने तो तुसीं कटिंग जी ना कर सकते हैं सलाद वगैरह की भी। तो हुण मैं अदरक लसन किन्ने बरीक कर लिया है जो मैश जिदा ग्राइंडर च ग्राइंड करी देने सेम उसी तरीके नाल बन गया। यह देखो जी बिल्कुल मिर्च के पीस छोटे छोटे अदरक लहसुन भी माशाल्लाह जी बड़े मज़ेदार क्रिस्पी रोटी जी ना बननी है तैयार होनी। कोलियां दी रोटी जी ना बड़े मज़ेदार बनती है। इदा लगती जिवें तंदूर दी होंदी तंदूर दी फिर भी नरम हो जाती पर ये थोड़ी क्रिस्पी होंदी है। थोड़ी कुरकुरी जी आवाज़ आ रही होनी माशाल्लाह जी। सालन साडा तैयार हो गया ऊपर धनिया पा देंगे। माशाल्लाह जी खाना शाना असीं पका के ते खा भी लिया ते माशाल्लाह जी अल्लाह पाक ने रिज़्क दे विच माशाल्लाह माशाल्लाह जी जायका भी बहुत पाया ते माशाल्लाह बड़ा अज खाना खा के ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा कि रब ने रिज़्क अता कीता। इस दे नाल जी अज दे व्लॉग दा इत्थे एंड करदे। उम्मीद करदी मेरे भैन भाइयों नूं साडा साडे चैनल लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली जरूर शेयर करो। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे आबाद रखे अपना और अपनी फैमिली दा बहुत ज़्यादा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ चल बालू अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।